വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് +1 ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 2 പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പാർട്ട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ മുൻപത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക. നൗ ലിസൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. A.J. Cronin returns home after his voyage in Ranaganji. He later makes a courtesy call to Hassan. Write the telephonic conversation. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 പറയുന്നത് ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനാണ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡോക്ടർ A.J. ക്രോണിൻ രണഗഞ്ചി യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹസനെ വിളിച്ചിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലിസൺ. ഒരു മോഡൽ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. A.J. ക്രോണിൻ, ഹലോ ഹസൻ, ഇറ്റ് ഇസ് മീ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷനും സാധാ കോൺവെർസേഷനും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹലോ ഹസൻ, ഇറ്റ് ഇസ് മീ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. നൗ ലിസൺ. ഹസൻ, ഹലോ സർ, ഇറ്റ് ഈസ് സോ നൈസ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു അഗെയിൻ. ഈസ് ദ എനിത്തിങ് അർജൻറ്റ്? ക്രോണിൻ, നോ ഹസൻ, നത്തിങ് അർജൻറ്റ്. I just wanted to talk with you for some time, that's all. Hassan, yes sir, I just thought about you, but was busy in my works. Now I am free. Let us talk. Cronin, yeah, I know I have never seen such a diligent person ever in my life. I was thinking about our pathetic condition on Ranaganji and wanted to thank you for all your great help. Without you, it would have been impossible for me to overcome such a terrifying situation. Hassan, oh sir, there is no need for thanking me. It is my job to help people on the deck. I just did my job. Cronin, I knew that you will say this. You ought to have cared of your health a little bit while doing all those jobs. Anyway, I am going to get you a salary hike. Hassan, I am not afraid of my life, sir. I have lived my whole life in the ocean to help others, and that's the greatest happiness in my life. And I am not interested in making money. Cronin, oh man, I can understand you, Hassan. How can someone be this good? Anyway, nice talking to you. Bye. Hassan, bye sir. Nice talking to you too. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷനാണ്, 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ്. അതാണ് ഇത്രയും എക്സ്ചേഞ്ചസ്, 5 എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെയാണ് ടെലഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ എഴുതുക. നൗ ലിസൺ ടു ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 24. As we stood together, I saw that the Sarang's cheeks were wet with tears. What trait of Hassan is highlighted in this line? Attempt a character sketch of Hassan. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഹസൻ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്ന് മാഗി, രണ്ടാമത്തെ ഹസൻ. അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. മാഗിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നൗ ലിസൺ ടു ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഹസൻ. Hassan was the Sarang of the ship Ranaganji, which was sailing from Liverpool to India. He was a squat, very ugly native seaman, with short legs and large disproportionate head. He was a Muslim by religion. He was born in Punjab, from where his family moved to south. He liked a seafaring life and spent 40 years in various ships. It was his 15th year in Ranaganji. The captain of the ship, Mr. Hamble, gave just Hassan as the assistant when the young and inexperienced doctor reported an outbreak of smallpox on board. The captain was confident of Hassan. He nursed the patients with dedication and was unmindful of the danger to him. It was his calm and unperturbed nature that gave the doctor fresh heart. When a patient died, he would recite words from Ramayana, soothe their shrouds, and would give them a watery burial. On shore, he had no home, no family or friends. All his possessions contained in his chest might worth a few rupees. He had no fondness for speech. He was unmistakably sincere, completely detached from the usual hope of reward. Money had no interest in him. He had courage, self-control and faith. ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോട്ടിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാത്തത്. എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്കതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടു സ്ലീപ്പ് ബൈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പോയിറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഫാളിംഗ് അസ്ലീപ്പ്. ഹൗ ഡസ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്? റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് എസ്സേ. ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ എഴുതാനാണ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ. ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറമേയുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി, കൂടുതൽ ടൈം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. എങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, പോയിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിവരിക്കാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ പോയിറ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് ഒരു നൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ പോയത്തിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ കൊടുക്കാം. പോയിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലിസൺ. വേർഡ്സ്വർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹിസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു ഹാവ് എ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ്. സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് മീൻസ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. He is lying down, unable to sleep for 3 continuous nights. In order to fall into a sleepy mood, he brings to mind images of leisurely movement of the sheep, the sound of rain, the murmuring of bees, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, the still snow, white lake water and pure sky. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പോയിറ്റ് സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക, ആ പോയം ഒരു സോണറ്റാണ്. അതിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു വാലിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഷീപ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നാച്ചുറൽ സീനറിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, മർമറിങ് ഓഫ് ബീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. യെറ്റ് ഹി കുഡിൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. സൂൺ ഹി വാസ് കമ്പൽ ടു ഹിയർ ദ സോങ് ഓഫ് സ്മാൾ ബേർഡ്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഓർച്ചാർഡ് ട്രീസ് ആൻഡ് ദ സാഡ് ക്രൈ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കുക്കു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്, പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദ സോങ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മെലങ്കളി ക്രൈ ഓഫ് ദ കുക്കുവിൻ്റെ മെലങ്കളി ക്രൈ, മെലങ്കളി മീൻസ് സാഡ് ക്രൈ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി വാസ് അണേബിൾ ടു സ്ലീപ്പ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. ഇൻ ദ എൻഡ് ഹി കാൾസ് അപ്പോൺ ദ ഗോഡസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ടു കം ഓവർ ഹിം. ഈ പോയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പോയിട്ട് ഗോഡസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എന്താണ്, വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അതായത് നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് തരണം. ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സ്ലീപ്പ് ആസ് ദ മോർണിംഗ്സ് വെൽത്ത്, ബ്ലെസ്ഡ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഡേ ആൻഡ് മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയസ് ഹെൽത്ത്. ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയിട്ട് സ്ലീപ്പിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? മോർണിംഗ്സ് വെൽത്ത്, ബ്ലെസ്ഡ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഡേ ആൻഡ് ഡേ. അവിടെ ഒരു ഓക്സിമറോണുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ്, അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. മദർ ഓഫ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ്, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വ്യത്യസ്ത വിശേഷണങ്ങൾ സ്ലീപ്പിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഹി ഹോപ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്ലീപ്പ് വിൽ കം ഓൺ ഹിം ആൻഡ് എംബ്രേസ് ഹിം ഫൈനലി. പോയിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? സ്ലീപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ്, ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറമേ ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് പലരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം മുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത്. Now we can move into question number 26. Listen to question number 26. The UN has declared Dr. APJ Abdul Kalam's birthday, October 15th, as World Students' Day. Prepare a write-up to be published in the UNESCO journal on the topic, Dr. Kalam's call to the youth to become a unique you. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതാനാണ്, ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതാനാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ടോപ്പിക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ കലാംസ് കാൾ ടു യൂത്ത് ടു ബിക്കം യുണീക്ക് യു. ഡോക്ടർ കലാം യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുണീക്ക് ആവാനാണ്. ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റപ്പ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റനാണ്. നമുക്കതിനൊരു മോഡൽ ആൻസർ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോൻ്റെ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈറ്റിൽ വേണം. ടൈറ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് തന്ന അതേ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഡോക്ടർ കലാംസ് കാൾ ടു ദ യൂത്ത് ടു ബി എ യുണീക്ക് യു. ബി എ യുണീക്ക് യു എന്ന കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ കലാം
യുവാക്കളോട് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നൗ ലിസൺ. 15th October, the birthday of the noted scientist and former President of India, is observed as World Students' Day. The day makes us sail through Dr. Kalam's life and career, no doubt, but more important is remembered what he did for us, students, as an inspiring visionary. Once, in his address to students in Hyderabad, he said that the ignited mind of the youth was the most powerful resource on the earth. He asked every student to declare, "I am born with wings." Dr. Kalam upon them to be unique. He said the world around us wants every child to be like others. At home, the parents will tell him to be like the children in the neighborhood. At school, the teacher will tell him to be like the first 5 rankers of the class. But Dr. Kalam exhorted a child to be a unique person. It is only when one compares himself with others, he or she feels inferior. Every student should be confident, self-reliant, and hardworking. Everyone should believe that he or she is born with potential, ideas, and dreams. As everyone is born with wings, he or she can fly high. Dear student friends, here is what Dr. Kalam's inspiring words. To be unique, you should fight the hardest battle in life and never stop until you arrive at your destined place. That is a unique you. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റപ്പ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ലിസൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27 സ്പീച്ച് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Listen to the question. At the end of the voyage of Ranaganji, the captain of the ship calls a meeting to honor Hassan. As the chief guest, Hassan talks about the difficulties that they had successfully overcome. Draft the script of the speech. ഇവിടെ സ്പീച്ച് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? ഈ വോയേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹസനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണ്. അതിൽ ഹസന് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മോട് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. നൗ ലിസൺ ടു ദ ആൻസർ, മോഡൽ ആൻസർ. ഡിയർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ്. സ്പീച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസൻ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഹസന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ടർ, പിന്നെ ഡോക്ടർ ക്രോണിൻ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ്. To be honest, I am not delighted to be honored like this, because I don't think I did anything great. Wasn't it my duty to support Dr. Cronin or serve the suffering? God has given me this life to love and serve others. So, when I get a chance, I should be able to do my duty. Our trip to Calcutta was eventful. Ranaganji had nearly 1,500 passengers, mostly tourists and pleasure seekers. We began in clear, calm weather till we reached the Arabian Sea. One morning, 2 Lascars complained to me about headache and fever. I took them to Dr. Cronin. To our horror, the doctor declared that they had caught smallpox. First was panic. We should strong together. I could set up a temporary shade on the deck and moved the patients there. I took charge of them. The number rose to 14. We managed to prevent panic in the ship and the spread. 2 patients died and I did what I should. I am a Muslim, but I believe all of us are the children of God. So I recited the Ramayana for the dead. I was not afraid of the disease or death because I had full faith in God. Even I get infected, I will consider it as the will of God. I don't like any kind of honor for what I did, but I value your love and regard for me. I will use this opportunity to serve more and serve better. Before I conclude, let me thank Dr. Cronin and the director for the promotion. I will continue to serve them. Thank you very much.
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഹസൻ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ഫ്രേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. അതുപോലെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ഫ്രേസൊക്കെ കൊടുക്കണം. നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 28. ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 28 ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി COVID-19 കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. COVID-19 എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവർ, ത്രോട്ട് പെയിൻ, ബോഡി പെയിൻ, സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, ടെസ്റ്റ് ഫോർ COVID-19 ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ടിൽ യു ഗെറ്റ് യുവർ റിസൾട്ട്സ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഫീൽ ബെറ്റർ. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് രണ്ടായിട്ട് വരാം, പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ കൺഫേംഡ് COVID-19 ഐസൊലേഷൻ ആണ്, ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റേ ഹോം, ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആൻറ്റിൽ സിംറ്റംസ് ആർ ഗോൺ. സിംറ്റംസ് മീൻസ് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലേ. ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സ് നീഡ് നോ ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മളുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു ടേബിളായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം. റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് കാര്യമാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ വേണം, രണ്ടാമത് ആരാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ പേര് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ COVID-19 ടെസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംറ്റംസ്. അതിനുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. ദെൻ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് AR രാജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണ്, എങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. The pandemic COVID-19 is creating a havoc in the lives of people all around the world. Hence, proper steps and measures need to be ensured to contain its spread before it takes the valuable lives of millions of people. The following measures recommended by IMA are to be strictly implemented in the community. Those who have any type of fever, throat pain, body pain, etc. are advised to stay back at home, enforcing a self-quarantine. Then, get yourself tested immediately. Stay at home till you get your results negative. The person is not supposed to roam about free in the society, even if he or she feels better. The test result can either be positive or negative. If the result is positive, it indicates COVID-19 is confirmed. Hence, he or she should opt for isolation. The close contact should also remain in quarantine during the period. If the result is negative, the person need to stay home still and take rest until the symptoms are gone. The close contacts in such case need not remain in quarantine. Follow-up of implementation of these measures are to be strictly ensured by the authorities concerned. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യണം, നെഗറ്റീവ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, അതിൽ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ എഴുതി. അപ്പോൾ 5 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഇനി നമുക്ക് 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റനാണ് നോക്കാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.